Hello, everyone. Very good morning. Can I just get a quick confirmation from everyone if screen is visible? Yes, And also, am I audible to everyone? yes, Thank you. Welcome to the Ideal Pathshala session. We are delighted to have you here. Ideal Pathshala is an initiative started by Ideal Investments, wherein we take session every week for 40 to 45 minutes on a topic to spread financial literacy. Okay, thank you so much for the confirmation. To spread financial literacy and help clients to take informed decisions. Let's have a quick introduction about Ideal Investments. Mr. Chandrakant Godbole, he's an associate financial planner. He's founder and partner of Ideal Investment. He has over 24 years of experience in financial industry. Miss Aishwarya Godbole, she's certified financial planner, partner at Ideal Investments. She's having over 7 years of experience in financial industry. Altogether, we stand strong as Ideal Investments with over 24 years of experience in trusted financial advising. We are currently managing over 275 crore of portfolio in diverse investments. We are currently serving 2,500 plus satisfied clients across the globe. Uh, I request all of you to kindly follow these guidelines to gain maximum knowledge from online learning effectively. Here are just quick guidelines. I'll not read it thoroughly, but just go through it. Rename yourself using the full name. Having the video is on and audio is muted. Respond and ask questions in the chat box. Uh, I guess there are no printout, there are no worksheets in today's sessions, but if there are any in the future sessions, we can have the printout of it before the session. If you want to take any notes, keep a notebook and pen handy. Here is the list of the past sessions conducted. If any one of you have missed it and want recording link of it, you can get in touch with a team member. We'll share it with you. We are happy to share with you that we have started a newsletter, monthly newsletters. You can subscribe it for free. We have it in hard copy at our office. You can pick it up from our office or we can get delivered it to you at your address. Disclaimer is just for your reference. Yes. This short disclaimer is just for your reference that we are mutual fund distributors registered under SEBI and we abide by the rules and regulations led by SEBI. The sessions conducted by Ideal Pathshala are also abiding all the rules and regulations led by SEBI. We are not promoting any product. We are not promoting any product or guaranteeing any returns of the product under these sessions. Now I request Aishwarya ma'am to take over this session and have an and introduce us to the topic. And also I'd like to share that she has a good news to share with all of us, requesting Aishwarya ma'am to start with the session. Thank you. There are yes, Aishwarya.
Hello everyone. We are facing some technical issues. We'll get back in 2 minutes. I'm so sorry for the inconvenience. Yeah, sorry everyone. Actually, there was some issue with my system. I hope you are able to see the presentation. I'll try to make it full screen. The system was getting hang repeatedly. Okay, so as Kaveri said, as she just said, we really have a good news to share with you all. It was my dad who started with Ideal Investments around 24 years back. And now we are into our 25th year today. And we have crossed in the last week our assets under management. It's more than 300 crores now. It is because of you all we could reach to this level. And I'm so happy and thankful to everyone for being a part of our family. And we request you to keep the same faith, continue with us so that in future we can achieve new heights. We believe your growth is our growth. जेव्हा तुमचा पोर्टफोलिओ वाढेल, जेव्हा तुम्ही ग्रो व्हाल, अल्टिमेटली तीच ग्रोथ आमच्या असेट्स अंडर मॅनेजमेंटमध्ये आणि आमच्या पोर्टफोलिओत पण दिसून येते. सो थँक्यू एव्हरीवन फॉर ऑल द लव्ह, ऑल द विशेस. वी आर डीपली touched with the love and trust that is shown by you. थँक्यू सो मच. आपण आपल्या सेशनला सुरुवात करूया. आजचा टॉपिक थोडासा वेगळा ठेवायची इच्छा झाली. दिवाळीचा मूड होता. जस्ट आपण सेलिब्रेशनमधून सेलिब्रेट केली दिवाळी. अजून त्यातून पूर्ण बाहेरही आलो नाही आहोत. आय एम शुअर सगळ्यांनी खूप एन्जॉय केलं असेल. खूप सारं लाइटिंग, खूप सारी मिठाई, फॅमिली गेट टुगेदर्स, फटाके अँड टू नो व्हॉट नॉट. थोडंसं जेव्हा मी या प्रत्येक दिवसाबद्दल काही जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला, तर मला असं जाणवलं की प्रत्येक दिवसाचं आपलं असं काहीतरी महत्त्व आहे आणि त्यातनं शिकण्यासारखं बरंच काही आहे. सो जर मी तुम्हाला फॉर्म्युले फक्त शिकवायला लागले, मोठे शब्द जार्गन्स वापरले, तर मे बी नाही, नक्कीच फायनान्स हे बोर वाटू शकतं. सो हा एक थोडासा प्रयत्न आहे आमचा, जेणेकरून तुम्हाला थोडंसं ते गोष्टी रूपात सांगता यावं, कन्सेप्ट क्लॅरिटी व्हावी आणि ते लॉंग टर्म तुमच्या लक्षात राहावं, हा यामागचा उद्देश आहे. सॉरी, मला स्क्रीन शेअर करताना थोडासा इश्यू होत होता. अलाव मी अ मोमेंट, लेट मी शेअर इट अगेन. तुला करता येईल? आपल्या ग्रुपवर आहे, व्हॉट्सअपला घेशील? येस. नाही ठीक आहे, माझ्याकडून होत आहे, फक्त थोडासा स्लो झालाय. करेक्ट. सॉरी, आज माझा लॅपटॉप इट इज गिव्हिंग मी अ लिटल ट्रबल. आय एम सॉरी फॉर द सेम. पीपीटी ओपन होते, एकच मिनिटात. सो येस. ओके. सो इंट्रोडक्शन तर आपल्याला केवरीने दिलंच होतं. मी त्या स्लाइड्स थोड्या फॉरवर्ड करते सो दॅट आपण आजच्या टॉपिकला सुरुवात करू. सो दिस वॉज द न्यूज. वी हॅव क्रॉस 300 CR. आणि वन्स अगेन थँक्यू सो मच फॉर द सक्सेस. या सक्सेसमध्ये तुमचा सगळ्यांचा वाटा आहे. सो आजच्या टॉपिककडे वळूया. दिवाळी अँड फेस्टिव्ह लेसन्स जे आपल्याला आपल्या प्रॉस्पेरस फायनान्शियल फ्युचरकडे घेऊन जातील. तुम्ही काल जर माझा इंट्रोडक्टरी व्हिडिओ बघितला असेल तर त्यामध्ये मी सांगायचा प्रयत्न केला होता की अगदी वसुबारसपासून भाऊबीजेपर्यंत प्रत्येक दिवसाचं आपलं असं काहीतरी महत्त्व आहे. सुरुवात करूया वसुबारसपासून. त्याची कथा एक अशी काहीतरी आहे की एक सत्यव्रत नावाचा राजा होता.
त्याला मूलबाळ नव्हतं आणि तो जेव्हा त्यांच्या गुरूंकडे गेला, त्यांच्या गुरूंचं नाव होतं वशिष्ठ. तर त्या गुरूंनी त्यांना सांगितलं, त्या कपलला, की तुम्ही गायीची आणि वासराची पूजा करा. तुम्हाला पुत्रप्राप्ती तर होईलच, पण ही पूजा फक्त त्यांनीच नाही करायची, तर ही पूजा सगळ्यांनी केली तरी चालते. कारण या पूजेचं असं काही त्यामधून तुम्हाला बेनिफिट मिळणार आहे, की ती तुम्हाला सुख, समाधान, संपत्ती सगळंच तुमच्या घरी घेऊन येईल. आणि म्हणून ज्या दिवशी ती पूजा झाली, त्या दिवसाला आपण वसुबारस असं म्हणतो. आता बघा, गाय हे एक समृद्धीचं प्रतीक आहे. नरिशमेंट देते गाय आपल्याला. सो आम्ही नेहमी सांगतो किंवा हे आम्हाला शिकायला मिळालं, की तुमचं जे सोर्स ऑफ इन्कम आहे, त्याबद्दल तुम्ही नेहमी ग्रॅटिट्यूड ठेवा. जेव्हा राजाने गायीची आणि वासराची पूजा केली किंवा जेव्हा आपण एखाद्या देवाची, तुम्ही कुठल्याही देवाला मानत असाल, कशाची पूजा करतो, तेव्हा आपण काय करतो? आपण एखाद्या शक्तीला सरेंडर करतो. तसं तुम्ही जेव्हा मनात ग्रॅटिट्यूड ठेवता, तरच तुम्ही सरेंडर करू शकता. जेव्हा तुम्ही सरेंडर करता, तेव्हा तुम्ही ट्रस्ट मनात ठेवून सरेंडर करता, की ही ॲक्टिव्हिटी केल्याने मला काहीतरी पुण्य मिळणार आहे किंवा मला समाधान मिळणार आहे, आनंद मिळणार आहे आणि म्हणून तुम्ही ते करता. तसंच आम्ही तुम्हाला असा एक संदेश देऊ इच्छितो, की तुमचा सोर्स ऑफ इन्कम जे काही असेल, ती तुमची इन्व्हेस्टमेंट असेल, तुम्ही वर्किंग असाल, तुमचा बिझनेस असेल, त्याबद्दल नेहमी एक ग्रॅटिट्यूड ठेवा. जितक्या ट्रस्टने तुम्ही पुढे जाल, तितकी तुमची प्रॉस्पेरिटी होणार आहे, हे लक्षात घ्या. सो एक विश्वास ठेवा, समृद्धी तुमच्याकडे नक्की येईल. असा हा दिवस वसुबारस. पुढे जाऊया. धनतेरस. धनतेरस म्हटलं की धन हे सगळ्यांच्या लक्षात येतच. पण जेव्हा समुद्र मंथन झालं, तेव्हाच लक्ष्मी सोबत धन म्हणजे धनाची देवी लक्ष्मी, तसंच आरोग्याचा देव धन्वंतरी हा त्या समुद्र मंथनातून 14 रत्नांसोबत नंतर बाहेर आला. सो त्या दिवशी, धनत्रयोदशीच्या दिवशी धन्वंतरीची ही पूजा होते. यातनं एक खूप सुंदर मेसेज आम्हाला तुमच्याबरोबर आणावासा वाटतोय. तो म्हणजे लोकांकडे जेव्हा पैसे असतात आणि ते आम्हाला भेटायला येतात इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी, तेव्हा त्यांचा असा अप्रोच असतो, की माझ्याकडे अमुक एक रुपये आहेत आणि ते सगळे मला आता इन्व्हेस्ट करायचे. मी रिपीटेडली आमच्या सेशनमध्ये सांगत असते, की इन्व्हेस्टमेंटला इंडियामध्ये खूप महत्त्व आहे. अगदी जिव्हाळ्याचा विषय आहे बऱ्याच लोकांचा. मग ते अगदी बँक एफ-डी असू दे, काही शेअर्स असू देत, पण कुठेतरी त्यांना इन्व्हेस्टमेंट. पण जितकं फॉरेन कंट्रीजमध्ये इन्शुरन्सला महत्त्व आहे, तितकं इंडियामध्ये लक्ष दिलं जात नाही किंवा जिव्हाळ्याचा किंवा आपुलकीचा विषय इंडियामध्ये अजूनही तितका नाहीये. तर पुराणात पण आपण हेच बघत आलो, की तिथे पण लक्ष्मीसोबत जर धन्वंतरी बाहेर आला, देव साक्षात, तर म्हणजे ह्याचं नक्कीच महत्त्व आहे, की इकडे खूप सुंदर कोट मला मिळाला, तो मी इथे ॲड केलाय, की जस्ट ॲज गोल्ड गार्ड्स युअर फ्युचर, ऑफकोर्स ते आपण इन्व्हेस्टमेंट म्हणून घेतो. इन्शुरन्स गार्ड्स युअर वेल्थ. का? जर तुम्ही इन्शुरन्स नाही घेतला, खूप एक गोष्ट महत्त्वाची लक्षात ठेवा, तर एनी अनफोर्सिन इव्हेंट्स ऑकरिंग इन युअर लाईफ, यू आर गोइंग टू टच युअर वेल्थ विच यू हॅव इन्व्हेस्टेड. सो इन्व्हेस्टमेंट जर तुमच्या फ्युचरची काळजी घेणार आहे, तर इन्शुरन्स तुमच्या वेल्थची, इन्व्हेस्टमेंटची काळजी घेणार आहे. तुमची तर घेणारच आहे. तुमच्या आरोग्याची तर घेणारच आहे. सो लाईफ आणि जनरल दोन्ही इन्शुरन्सना कधीही आयुष्यात कमी लेखू नका. हे होतं धनत्रयोदशीबद्दल. पुढे जाऊया. नरक चतुर्दशी. नरकासूर नावाचा राक्षस होता. त्याने सर्वांचा अगदी छळ मांडला होता. श्रीकृष्णाने ही राक्षसरूपी जी निगेटिव्हिटी होती, त्याचा संहार केला, निर्मूलन केलं. आणि तो दिवस म्हणजे नरक चतुर्दशी. तर गंमत अशी आहे, की जेव्हा या राक्षसाला कळलं, की माझा जीव जाणार आहे, तेव्हा त्याने कृष्णाकडे एक वर मागितलं. त्याने सांगितलं, की आजचा दिवस माझा मृत्यू दिन हा लोकांनी दिवे लावून साजरा करावा. सो कृष्णाचा विजय म्हणून एक विजयोत्सव तर आहेच, म्हणून आपण दिवे लावतो.
आणि प्लस त्याची नरकासुराची इच्छा म्हणून दिवाळी अर्थात दिवाळीचा अजून एक खूप मोठा आस्पेक्ट आहे की रामाचं स्वागत केलं म्हणूनही दिवे लावले जातात. पण त्यासोबतच प्रत्येक दिवसाला आपण थोडंसं इलॅबोरेट करून शिकायचा इथे प्रयत्न करतोय. सो या दिवशीही दिवे लावून नरक चतुर्दशी साजरी केली जाते. त्या नरकासुराच्या रूपात सॉरी आपल्या आयुष्यात पण असेच नरकासूर, ज्याला आपण निगेटिव्हिटी म्हणूया, ती असते आणि त्याचं स्वरूप वेगवेगळं आहे. तर काय-काय असतं? थोडा मी विचार करत होते तेव्हा आम्हाला असं जाणवलं, की बऱ्याच लोकांना क्रेडिट कार्डची बिल्स कंट्रोलच नाही करता येत. मला असं वाटतं तोही आजच्या जगातला एक नरकासूर आहे. मी वाईट नाही म्हणत. वापरा, अगदी चांगलं आहे. ती एक युटिलिटी आहे. पण त्याला नीट सांभाळता आलं पाहिजे. त्याला मॅनेज करता आलं पाहिजे. तसंच महागाई एक राक्षस आहे आणि तो पण आपण त्याचं निर्मूलन नाही करू शकत. महागाईला आपण मारून नाही टाकू शकत जसं नरकासुराचा वध झाला. पण महागाईला आपण कंट्रोलमध्ये नक्कीच ठेवू शकतो. त्याला मॅनेज करता येतं. त्याच्यावर मात करता येते. अजून आम्हाला असं एक वाटतं, की लॅक ऑफ नॉलेज. बऱ्याच जणांना ना असं आमच्याकडे आल्यावर सांगायचं असतं, की मला काहीही कळत नाही. हा चेक घ्या आणि तुम्ही इन्व्हेस्ट करा. काही हरकत नाही, आम्ही मॅनेज करू. पण ते तुमचे पैसे आहेत. अगदी मोठ्या कन्सेप्ट नाही, पण फायनान्सचं बेसिक नॉलेज हे प्रत्येकाला आलंच पाहिजे आणि तोही एक अंधकार दूर करण्याचा एक मार्ग आहे. सो लॅक ऑफ नॉलेज कधीच त्यामध्ये राहू नका. फिअर ऑफ फायनान्स हा पण एक राक्षस असू शकतो. तुम्ही कधीही भीती बाळगू नका. माझी बॅकग्राऊंड खूप वेगळी होती. मी जर शिकून इथे येऊ शकते अर्थात माझ्या वडिलांचा गाईडन्स होता. सो तसंच आम्ही आयडियल पाठशाला म्हणूनच सुरुवात केली आहे, की छोट्या-छोट्या कन्सेप्टनी सुरुवात करा, नॉलेज घ्या आणि तुमच्या आयुष्यातून अंधकार दूर करा, निगेटिव्हिटी दूर करा आणि पुढे जा. नंबर्सला घाबरू नका. बरीच लोकं असं नंबर्स किंवा जार्गन्स बघितल्यावरती सो कधीही तुम्ही फिअर डोक्यातनं काढून त्याचं निर्मूलन करून किल इट अँड मूव्ह फॉरवर्ड. ठीक आहे. सो हे होतं नरक चतुर्दशीबद्दल. लक्ष्मीपूजन सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. लक्ष्मी, पैसा म्हटलं, इन्व्हेस्टमेंट म्हटलं, फायनान्स म्हटलं, की कनेक्ट करतो आपण लक्ष्मीशी. पण खरं सांगू मी नेहमी एक सेशन घ्यायचे आधी. बऱ्याच ठिकाणी आम्ही त्याबद्दल बोललोय. आज 1 मिनिटात तुमच्याबरोबर शेअर करते. लक्ष्मी ही देवी जशी इम्पॉर्टंट आहे ना, तसंच ॲक्चुअली तुम्हाला जर सुरुवात करायची असेल तुमच्या जर्नीमध्ये, तर सगळ्यात पहिली येते ती म्हणजे दुर्गा, अंधकार निर्मूलन. जमा, खर्च, कर्ज हे प्रत्येकाला माहितीच पाहिजे. दुसरी येते ती सरस्वती, नॉलेज. एकदा अंधकार निर्मूलन झालं, भीती गेली, तुमच्या डोक्यात, मनात जागा निर्माण झाली, ती नॉलेजनी भरा. मग येते ती लक्ष्मी. आणि जर ह्या 2 स्टेप्स तुम्ही केल्यात, तर तिसरी स्टेप तुमच्याकडे नक्कीच येणार आहे. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी आपण काय लहानपणापासून ऐकत आलो, की घर स्वच्छ ठेवा. आधी आपण दिवाळीच्या आधी पण क्लीनिंग करतो. 1 मिनिट. सॉरी. सो हे आपण ऐकत आलोय किंवा फॉलो करत आलोय, की दिवाळीमध्ये जिथे घर स्वच्छ, जिथे अ, तिथेच लक्ष्मीचा वास होतो किंवा जिथे क्लॅरिटी आहे, तिथे लक्ष्मी येते. किती सिंपल रूल आहे बघा. बरेच लोकांना ना आपली इन्व्हेस्टमेंट कुठे असते, त्याबद्दल क्लॅरिटी नसते. बरेच जणांना आपण इन्व्हेस्टमेंट का करतोय, त्याबद्दल क्लॅरिटी नसते. कधीतरी अ, वेळ काढून बसा आणि हे पॉइंट्स लिहून काढा, की तुमच्याकडचे सगळे डॉक्युमेंट्स नीट ठेवले आहेत का? लोन कसं काढलंय? त्याच्या ई-एम-आयमध्ये कुठले-कुठले कंपोनंट्स आहेत? प्रिन्सिपल असते, इंटरेस्ट असतो, टेन्युअर असतं, काय चालू आहे? नसेल तर जाऊन त्या माणसाला भेटा परत, जाणून घ्या. तुमच्या ॲडवायझरला बॉदर करा. वी आर ऑल्वेज आम्ही असेल, दुसरे कोणी असतील, वी आर ऑल्वेज रेडी टू गाईड यू. तुमच्या सीए बरोबर कधीतरी बसा. तुम्ही जितकं मनात क्लॅरिटी ठेवाल, तितकी तुमची प्रोग्रेस होणार आहे. हे सगळं तुम्ही करतही असाल, मी असं नाही म्हणत आहे, पण काही लोकं कुठे-कुठे मागे मे बी पडू शकतात. मोबाईल बँकिंग येतंय का? पुढच्या टॉपिकबद्दल पण मी ह्यालाच रिलेट करणार आहे. ते आपण शेवटी बघूया. सो मोबाईल बँकिंग येत नसेल, कधीतरी जाऊन बसा आपल्या आर-एम बरोबर बँकेच्या. त्यांना सांगा मला 2-3 गोष्टी तरी शिकव. सो ज्या-ज्या गोष्टी फायनान्समध्ये
तुम्हाला येत नाहीत, लॅक ऑफ क्लॅरिटी आहे, त्या लिहून काढा. एकदम येणार नाही, थोडा थोडा अचीव्ह करायचा नक्की ट्राय करा. जर तुमच्याकडे क्लॅरिटी असेल तर तुमच्याकडे वेल्थ येईल. सो एक बुद्धिरूपी दिवा लावायचा हा प्रयत्न आहे. हे होतं लक्ष्मीपूजनाबद्दल. बलिप्रतिपदा. बलिप्रतिपदेचं पण एक खूप सुंदर महत्व आपल्या मायथॉलॉजीमध्ये सांगितलं गेलं. साक्षात भगवान विष्णूने बळीराजाला जेव्हा तो भाजला होता थोडा, त्याला पाताळात पाठवलं, ज्या दिवशी तो हा दिवस आपण बलिप्रतिपदा म्हणून साजरा करतो. आणि त्यात पाडव्याचं महत्व का, किंवा बायको आपल्या नवऱ्याला त्या दिवशी का ओवाळते, तर त्या दिवशी विष्णूचा विजय झाला म्हणून लक्ष्मीने त्याला स्वागत करून ओवाळलं, आणि म्हणूनच या दिवशी नवऱ्याला ओवाळलं जातं. यामधून आपण काय शिकतो? आम्ही बेइंग अन ॲडवायझर, आम्ही असे काही अनुभवले आहेत, बघितले आहेत स्वतः, की लोकांकडे असं असतं, द करता माणसाचा घरातल्या फॅमिली मेंबर्सवर खूप विश्वास किंवा प्रेम आहे. पण समहाऊ बायकोबरोबर तितक्या गोष्टी शेअर नाही केल्या जात. कारण त्यांना असं वाटतं, की मी करतोय ना, मला माहिती आहे ना मी काय करतोय. हे सगळं मी सेट करून ठेवलंय. इन केस काही जर कमी जास्ती त्या फॅमिलीमध्ये झालं, तर बायकोला एखाद वेळेस काही क्लॅरिटी नसते. बरं, असं नसतं की हसबंड हॅज सम निगेटिव्ह हे इंटेन्शन, पण समहाऊ नाही शेअर केलं गेलं, आणि काही जर डिफिकल्ट सिच्युएशन आली, तर त्या स्त्रीला ते मॅनेज करता येतं का? तर आम्ही आम्ही असा इथे एक संदेश देऊ इच्छितो, की स्वतः करायचं आहे. आजकाल स्त्रिया पण इंडिपेंडंट झाल्या आहेत आणि खूप चांगली गोष्ट आहे. पण तुमच्या स्पाउसला इन्व्हॉल्व करा. जिथे-जिथे जितकं शक्य आहे तितकं इन्व्हॉल्व करा. त्यांना माहिती असू दे, कारण आपण कमवलेली वेल्थ ही अल्टिमेटली आपल्या फॅमिलीसाठी असते. सो इथे आपण शेअर्ड वेल्थचा कन्सेप्ट शिकतो. पुढे जाऊया. मी थोडासा अभ्यास करत होते तेव्हा मला याबद्दल कळलं, की यमराज ह्यालाच आपण भाईदूजला पण यमद्वितीया असं म्हणतो. त्याची बहीण यमी, पुढे तिने जन्म घेतला पृथ्वीवरती यमुना नदीच्या रूपात. तर यमाला तिला भेटायला यायला कधी वेळच मिळायचा नाही. तो बिझी होता. त्याचा रोल आपल्याला माहिती आहे. सो एक दिवस तो वेळ काढून तिला भेटायला आला. त्या दिवशी ती इतकी खुश झाली, की तिने त्याचं स्वागत केलं, त्याला ओवाळलं, त्याला पंचपक्वान्नांचं जेवण जेवू घातलं. तिने त्याला खूप सारे गिफ्ट्स दिले. सो तो इतका खुश झाला आणि त्याने तिला वरदान दिलं, की तुला दीर्घायुष्य लाभेल. सो असं मानलं जातं हाच दिवस भाऊबीज, ज्याच्यामध्ये ज्यात आपली अशी प्रथा आहे किंवा असं मानलं जातं, की जर त्या दिवशी भाऊ बहिणीकडे येऊन अ, त्याने जर तिला काही गिफ्ट दिली किंवा त्यांनी टाईम स्पेंड केला एकत्र, बहिणींनी ओवाळलं, तर त्या फॅमिलीमध्ये त्या दोघांसाठी खूप संपन्नता पुढे येते. सो केअरिंग, अफेक्शन हे आपण यातनं शिकतो. आणि किती छान प्रथा आहेत बघा. त्यामुळे आपण एकमेकांशी कुठेतरी कनेक्टेड राहतो. आणि कधी-कधी असंही काही लोकांच्या बाबतीत होतं, की वर्ष-वर्ष भेटायला मे बी वेळ नाही मिळत, पण ह्या असे ऑकेजन्स असतात जेव्हा आपण भेटतो. आम्ही ना लोकांना बघितलंय खूप छोट्या गोष्टी करताना आमच्याकडे येतात, पण त्याचा इम्पॅक्ट खूप मोठा असतो, की बहिणीला ना मी, "ऐश्वर्या तुझ्याकडे इथे मागे ना जनरली पुस्तकं असतात, आज नाही आहेत." तर एक पुस्तक बघितलं होतं. यावेळेला मी बहिणीला गिफ्ट म्हणून ना ते दिलं, जे फायनान्सबद्दल आहे आणि इतकं सिंपल आहे. तर अशी 2-3 पुस्तकं होती ना, तर मी गिफ्ट म्हणून ती देतो, आणि यावेळेला बहिणीला सांगितलंय, की "मी एस-आय-पीचा सुरुवातीचा हफ्ता भरतोय, मग तू कंटिन्यू ठेव, एक सवय लागावी म्हणून." सो किती छान आयडिया आहे, की तुम्ही तुम्ही जर फॅमिलीबद्दल केअर करता, तर अशा गोष्टी शेअर करा. विल लिहून ठेवा. तुम्ही क्लॅरिटी राहील, तुमचे नॉमिनेशन्स नीट ठेवा. बिकॉज यू केअर फॉर युअर फॅमिली, राइट? तुम्ही जिथे इन्व्हेस्टमेंट करताय, जिथे स्पेंड करताय, तर ते आपल्या फॅमिलीला कधीतरी ती सवय इन्कल्केट लहान मुलांमध्ये म्हणा, किंवा अ, जर बहीण किंवा भाऊ छोटा असेल, तर त्याच्यामध्ये इन्कल्केट करण्यासाठी गाईड करा. मी कुठेतरी असं वाचलं होतं, की जेव्हा आपण राइट व्यक्तींसोबत कनेक्ट करतो, तर युनिव्हर्ससाठी आपण काहीतरी कॉन्ट्रिब्यूट करतो. सो बरेचदा असं होतं, की लोकं आमचा रेफरन्स देतात. लोकं कधी चांगल्या ॲडव्होकेट्सचा, सी-एचा रेफरन्स, आम्ही पण कनेक्ट करायचा ट्राय करतो. अल्टिमेटली आमचा उद्देश हाच असतो, की काही एक्सपर्ट्स आहेत
आणि ज्याला तुम्ही एकमेकांशी कनेक्ट करून केअरिंग, अफेक्शन वाढवा आणि ते तुम्हाला पुढेच घेऊन जाईल. सो आमचा हा छोटासा प्रयत्न होता आजचं सेशन थोडंसं आगळं-वेगळं ठेवायचा आणि ह्यातनं काहीतरी शिकण्याचा आणि शिकवण्याचा. सो मी असं म्हणेन की तुम्हाला शिकवता-शिकवता आम्हीही बऱ्याच गोष्टी शिकत असतो. सो एक दिवा आज आपण असा लावूया, ज्यामध्ये एक रिझोल्यूशन असेल आणि जो आपल्याला आपल्या फायनान्शियल फ्युचरकडे घेऊन जाईल. जसं मी मगाशी म्हटलं की आपल्या एक बुद्धिजीवी, एक आपल्या ब्रेनला स्टिम्युलेट करणारा जे आपल्या एक बीज रोवेल आपल्या मनामध्ये, जे आपल्या फायनान्शियल फ्युचरमध्ये कॉन्ट्रिब्यूट करेल. ह्यासाठी आम्ही आज सगळेजण आपण एकत्र जमलेलो आहोत आणि तुम्ही दरवेळेला जॉइन करता आम्हाला खूप बरं वाटतं. असंच प्रेम तुमचं आमच्यावर राहू दे. पुढचं सेशन हे थोडंसं टेक्निकल असणार आहे. त्याचा पार्ट 1 आणि पार्ट 2 असेल. पार्ट 1 मध्ये इनफॅक्ट दोन्ही पार्ट्समध्ये सेमच टॉपिक आहे. टॉपिकचं नाव आहे तुम्ही जे ॲप वापरता, आज आपण क्लॅरिटीबद्दल बोललो, तर तुम्ही जे ॲप वापरता, ते तुम्हाला नीट वापरता येतं का? त्यामध्ये छोटे-छोटे फंक्शन्स आहेत. खूप सिंपल असतात, तर ते तुम्हाला कळतात का? बरेच जणांना येत पण असतील, तर ते कसं वापरायचं? आपली इन्व्हेस्टमेंट कशी बघायची? याबद्दल आहे. पण पार्ट 1 आणि पार्ट 2 अशात का डिव्हाईड केलं? याचं कारण असं आहे, की आमचे क्लायंट्स काही एन-जे आणि काही प्रुडन्समध्ये आहेत. सो पहिलं सेशन हे एन-जेवाल्या क्लायंटसाठी असेल आणि आम्हाला तुम्ही आमच्याबरोबर कन्फर्म पण करू शकता, की आम्ही पार्ट 1 की आम्ही पार्ट 2 अटेंड करायचं. कारण अल्टिमेटली ॲप म्हणजे अल्टिमेटली तुमचं ॲपचे बॅकग्राऊंड आउटलाईन सेम असली तरी पण ॲप वेगवेगळी आहेत. सो पार्ट 1 मध्ये आम्ही एन-जेचे क्लायंट्स आयडेंटिफाय करून त्यांना कॉन्टॅक्ट करून त्यांना ट्रेन करणार आहोत आणि पार्ट 2 मध्ये आम्ही प्रुडंटच्या क्लायंटना आयडेंटिफाय करून ॲड्रेस करणार आहोत. आता त्याच्यासाठी रिक्वायरमेंट्स आहेत काही पुढचा सेशन जॉइन करण्यासाठी. ते म्हणजे तुमच्याकडे तुमचं लॉग इन असलं पाहिजे आणि सर्वात पहिलं म्हणजे मोबाईलमध्ये ॲप इन्स्टॉल असलंच पाहिजे. तर तुम्ही हे खूप छान इफेक्टिव्हली सेशन अटेंड करू शकाल. सो काही डाउट्स असेल माझ्याबरोबर किंवा आमच्या टीमबरोबर कॉन्टॅक्ट करा. सो दॅट आम्ही तुमचं लॉग इन आयडी ऑलरेडी क्रिएट करून नसेल तर म्हणजे कुठलं डाउनलोड करायचं ॲप, कसं लॉग इन करायचं इथपर्यंत तुम्हाला आणून ठेवू. सो दॅट सेशनमध्ये आम्ही जे स्क्रीनशॉट्स आणि ज्या स्टेप्स सांगणार आहोत, ते तुम्हाला इझिली फॉलो करून जास्तीत जास्त शिकता येईल. सो पुढचं सेशन हे ॲप कसं वापरायचं अ, ते ते आम्ही गाईड करणार आहोत त्याबद्दल असेल. अ, आता आपण प्रश्नोत्तर ॲक्चुअली आजचं सेशन खूप लाईट नोटवरती होतं. सो खूप कमी प्रश्न असण्याचे चान्सेस असतील. तरी पण शेवटी मी थोडा वेळ डिस्कशनसाठी कोणाला काही शेअर करायचं असेल, तर नक्कीच थोडा वेळ देईन. अ, हे आमचे आर-एम आहेत. जसं मी म्हटलं आपल्याकडे डेडिकेटेड डी-आर-एम सिस्टम आपण केली आहे, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मॅनेजर्स. तुमचा आर-एम कोण आहे, हे जाणून घेण्यासाठी आमच्या टीमला नक्की कॉन्टॅक्ट करा आणि अ, हे तुमचे आपले सगळे आर-एम तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटकडे लक्ष देऊन तुमचा निरोप आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी, आमच्याकडून काही कम्युनिकेशन तुमच्यापर्यंत आणण्यासाठी एक दुवा असतील. सो दॅट आम्ही 2,500-3,000 लोकांपर्यंत पोहोचू नाही शकत. तर ही लोकं आपल्याला सगळ्यांना स्मूथ फंक्शनिंगसाठी हेल्प करतील. त्यांचं ट्रेनिंग हे आमची जबाबदारी असेल आणि तुम्हाला काही कन्सर्न वाटला, ऑफकोर्स आम्ही तर आहोतच, पण तुमचा आर-एम जाणून घेण्यासाठी आम्हाला नक्की कॉन्टॅक्ट करा. आम्ही एक कम्युनिटी क्रिएट केलेली आहे. WhatsApp कम्युनिटी आहे. आयडियल इन्व्हेस्टमेंट्सच्या नावाने ती जॉइन केली. तर तिथे आम्ही काही उपक्रम राबवणार आहोत. त्यातनं तुम्हाला काही नॉलेज मिळू शकतं. तर ते जॉइन करण्यासाठी पण आमच्या कुठल्याही आर-एमला किंवा आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. मी होस्ट आहे. मी तिथून तुम्हाला जॉइन करू शकेन. आम्ही हे जे सेशन्स कंडक्ट करतो त्याबद्दल किंवा नवीन टॉपिक्स काही सजेशन्स असतील, तर तुमचा फीडबॅक आम्हाला खूप महत्त्वाचा आहे. तुम्ही तो द्यावा अशी इच्छा आहे आमची. सो आम्हाला नक्की आवडेल तुम्ही फीडबॅक दिलात तर कारण पूर्ण टीम कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे यात इन्व्हॉल्वड असते. यावेळेला दिवाळीची सुट्टी होती. नंतर 3 दिवसानंतर आम्ही काल जॉइन केल्यामुळे सगळ्यांना कॉल्स करणं आम्हाला थोडंसं पॉसिबल नाही झालं. पण रेकॉर्डिंगची रिक्वेस्ट बऱ्याच लोकांकडे आली. सो आजचे सेशन आम्ही रेकॉर्ड करून सगळ्यांबरोबर नक्की शेअर करणार आहोत. सो परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद आणि दिवाळीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा
आणि तुम्ही सेशन जॉईन केलात किंवा आमच्याबरोबर असोसिएटेड आहात त्याबद्दल खूप खूप थँक्यू. आणि बरेचदा असा एक प्रश्न लोकांना पडतो, की माझ्या ओळखीचे कोणीतरी आहेत, त्यांना असं काहीतरी अटेंड करायला आवडेल, पण त्यांची इन्व्हेस्टमेंट तुमच्याकडे नाहीये. तर हे चार्जेबल असतं का? त्यांनी अटेंड करायचं झालं तर आम्ही लिंक शेअर करू शकतो का? तर त्यासाठी आमचा एक मेसेज आहे, की ह्या सगळ्यांना फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन टू ऑल आहे. यासाठी आम्ही काहीही चार्ज करत नाही आणि ती लिंक तुम्ही शेअरही करू शकता. आम्हाला जर नाव नंबर दिलात, तर आम्ही त्यांच्याबरोबर लॉगिन क्रेडेन्शियल्स शेअर करू शकतो. परत एकदा धन्यवाद आणि आजचं सेशन संपलं असं मी जाहीर करते. मी स्क्रीन शेअर स्टॉप करते. आम्ही आहोत अजून 2 मिनिटं. कुणाला काही बोलायचं असेल, काही विचारायचं असेल, काही शेअर करायचं असेल, तरी तुम्ही बोलू शकता. अरे हो, आपला फोटो राहिला आजचा. थँक यू केरी फॉर रिमाइंडिंग. केरी काढतेस तो फोटो? गॅलरी व्ह्यू मिळतोय तुला? ज्यांना पॉसिबल आहे, ज्यांनी लॉग इन केलाय, शक्य असेल तर तुमचा व्हिडिओ ऑन करा. दर सेशनला आपण एक फोटो क्लिक करतो. आज पण करूया. आमच्याकडे त्याचा सगळ्याचा रेकॉर्ड आहे, बँक आहे. ते करतेस? ओके. झाला की सांग. ओके? डन. थँक यू सो मच. काही मेसेजेस होते का? मी बघते, मी चॅट नाही चेक केला होता आजच्या सेशनमध्ये. ओके. येस. ओके. अभिषेक, आम्ही पाठवू शकतो तुम्हाला. केव्हिन नोट डाउन करून ठेव, पण न्यूजलेटरची कॉपी सेंड करूया. थँक यू. येस प्राची, थँक यू सो मच. येस, इंडीड. येस, नक्की. वी शुड प्लॅन समथिंग. Wow, thank you, Abhishek, for identifying the idea of lighting a diya. कॅन यू अटेंड बोथ सेशन्स? प्राची, तू करू शकतेस. तुझ्याकडे एक ॲप आहे. तुझं कन्फ्युजन जर नसेल होणार, तर तू पार्ट 1 आणि पार्ट 2 दोन्ही केलंस तरी आम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही. तू करू शकतेस पार्टिसिपेट. येस. गिरीशजी, येस, थँक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग इट. येस. हेमंत सर, थँक्स फॉर अप्रिशिएटिंग. खरंच आपल्या आपल्या संस्कृतीमध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, ज्यातनं आपण काहीतरी शिकू शकतो. आज दिवाळीचा माहोल होता. तेच टिपिकल मला बोलायचं नव्हतं, की एस-आय-पी कशी करायची, एस-टी-पी म्हणजे काय, असं थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने सांगायचा प्रयत्न केला. थँक की तुम्ही अप्रिशिएट केलंस. येस, आयुष, शुअर. आम्ही आज सगळे ऑफिसला आहोत. 6 पर्यंत 9 ते 6 आमच्या ऑफिसचं टायमिंग आहे. यू कॅन व्हिजिट टुडे. थँक सो मच एव्हरीवन फॉर अटेंडिंग. कोणाला अनम्यूट करून काही बोलायचं असेल, तर आम्ही अजून 2 मिनिटं इथे वेट करतोय. अदरवाईज तुम्ही लॉग आउट करू शकता. धन्यवाद. ठीक आहे, मी मीटिंग एंड करते. थँक सो मच.